帽子はNo, what about no that? boshi, no. There is some kind of a thing like sauna hat in Finland, but nobody uses it. 中がやっぱりお米でもっちもちです。あれ、じゃあゲインだね。何度やるんだってね。ワールドバズチャンネル。こんにちは。3回目フィンランド編なんですけれども、今日はですね、大使館の中のなんかね、特別な場所に案内してもらえるというんですけど、エルナさんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でラウラさんですね。でこの間ね、モルック大会では惜しくもvery close だったんですけど、I lose Close game. Close game. そうでエルナさんね、勝ってね。とても楽しいモルックを教えていただいたんですけど、今日はどうでしょうか。 What about today? We thought we have a very special place here at the embassy that we want to show you. It's the sauna. サウナフィンランドといえばね、やっぱりサウナですけれども、エンバシーでしょ、ここ。サウナ Here at the embassy, we actually have two, one for the staff and one for the ambassador. And this is now the ambassador's sauna that we very specially can visit today. 本当に、驚きですね。今日はそのスペシャルなサウナに案内していただけるということで、Shall we go? Alright, follow me. ありがとうございます。ここもすごい素敵なところ。サウナ着替えました。フィンランド大使館のサウナですよ。わあ、なんかおしゃれなタイルに、あ、本当だ。お邪魔します。あ、ほのかにあった。いや、あったか。かわいいこの空間、結構綺麗。何人も入れますね。6人ぐらい入れる。ここで会議できちゃいますね。会議です。でもあれでしょ、なんかフィンランドの人は結構頻繁に入るんでしょ。フィンランド。How many times do you take sauna like in a week? For me right now, I probably go to sauna about 2 or 3 times a week at my gym here in Tokyo. So if I can, that's nice. I like to do that. Everybody has sauna in your house? More or less, I mean, they at least have easy access to sauna. I would say most people in Finland love sauna and they kind of have to have sauna in their life. Yeah, like there are 5.6 million people and then 3.2 million saunas. So you can maybe count them maybe over half ね。Yeah. Some people also have 2 saunas. Yeah. なんで Yes, I know one person who has 3 saunas. Like office saunas or like maybe the government buildings have saunas and the gyms have saunas and then hotels have saunas and like public saunas and like every すごいね。whole Finland is full of saunas. やっぱりフィンランドの人はサウナめっちゃ好きなのね。大好きなんですよね。サウナラバーズね。なんかね、こじんまりしていて、6人、ここ3人掛け、そっち側に3人掛けがあるから6人ぐらいで入れて、さっきラウラさん言ったのここで会議ができちゃうねっていうぐらいの、大きさですよね。こういうのが一般的ですか？ Is this a common sauna for you? Yeah. I think it's It's Finland style? It's genuine. Yeah, Genuine? What is a Finland style sauna? 日本とフィンランドのサウナの大きな違いは、まずロウリュがかけられるっていうのがフィンランドだとマストなんですよね。ロウリュっていうのがこのかけ水みたいな感じです。これは何のためにやるの？それでこれをやることでどこかに吸気口があるんですけど、この熱い空気とフレッシュエアが混ざって循環して、こうやってロウリュっていうのが包まれるんですけど、確かに今すごい湿気が急にわーっときましたよね。ロウリュ
ロウルの魂ってよく呼ぶんですけど、それがここで循環してそれを浴びるっていう感じなんですよね。ちょっとスチーマーみたいな感じだと思う。ロールの魂っていうの？そうです生きてる感じでみんな考えてるんですか？こうロウルを作るような感覚でその水蒸気を発生させて、それを浴びるっていうのがフィンランド式サウナなんですよね。そっか、日本だとただ単に水をかけて湿気だねって言うんですけど、フィンランドでは魂って言って、このフィンランドのこの湿気を魂って言って、それを浴びるっていうような感覚なんですね。あとただ熱い空気がこうやってくるんじゃなくて、フレッシュエアも混ざったものがこうやってこう循環していくので、すごく会話がしやすいんですよね。多分あんまり圧迫感感じないですよね。ジャパニーズスタイルはめっちゃ暑くて、It's kind of, Japanese style, we're talking about Japanese style sauna, very hot, but you know, tolerate with that. You have to. Yes, you sweating, but you can still go out. Okay. Yes, some people in Finland have that competition mindset also, especially among men. ねえねえ、さ、we imagine that Finland sauna, when you take Finland sauna, you wear poncho and a hat. No, we are naked in the sauna. Except if it's mixed. If it's men and women, then we usually have maybe a bathing suit. ベーディングスーツなの？だって今日ガウンだけど。You could have a towel also. But, 帽子はno, what about no that? boshi, no. 本当に I thought it's Finns. I know, I've heard the Japanese love the sauna boshi. I thought it's from Finland. No? There is some kind of a thing like sauna hat in Finland, but nobody uses it, right? Usually, how long do you take sauna? Like for one time? フィンランドは時計がついてないので何分入ったかってわからないんですよね。We don't measure the time like You don't measure? No, it's just about how it feels. How many times you come back and take Three, four? 3, 4? 水風呂があんまりないので、そのセットで入らなくちゃいけないっていうルールがあんまりなくて、自分が気持ちいいっていう程度で入って、で水風呂は全然入る必要はなくて。水風呂ないんですか？なんかレイクに飛び込むとかないんですか？That would be the best, yes. 理想的な状況だとまさに湖に飛び込むんですけど、裸で外にこうやって走って湖とかに飛び込むと行かないよね。見られると思うんですよね。サウナって we call it this box, this space we call it sauna. But Finns think it's only the part of sauna でしょ？ Sauna is like a whole ritual, basically. I mean, it's this, but it's also the after sauna, hanging with the friends and eating something, and sometimes, like at the summer house, it could be even pre-sauna, the warming of the sauna with the fire, and getting the wood And you call it sauna too? Yeah. Yes, like let's warm up the sauna, and then it includes all of this. So like for us, maybe this room and then this shower room and the lounge, they would be all sauna. And then this room would be called Löyly room. Löyly room. このサウナに入る一連のこの行為終わるまでおしゃべりしたり、ここで入ってって言ったり、シャワー浴びたり、いろんなことをするのが全部でサウナっていう風な文化なんですって。へー。奥深いね。Getting warm now. Yes. じゃあこの後こういう風に暑くなったら次はどうするんですか？ Next. What do you do next step? Now would be time to go and cool off, basically. So we go to the lounge and have some cold drinks, maybe. Yeah. 行きましょう。Let's go. さっき習ったんだ。Some water first. 気持ちいい。ね。Tastes good, right? ね。美味しい。やっぱりでもすごくこうしっとりしてがっつり熱い感じじゃないから
比較的長く入ってでトークも楽しめるし、なんていうんですかね、やっぱコミュニケーションの場としてもいいなと思いましたし、この水美味しいこういう言い方するんですか？例えばじゃあ今度の日曜日はサウナデーにしようみたいな、一日中やっぱりサウナに関わってるみたいなのをやるんですか？土曜日がだいたいサウナの日って決まってるんですよね。どうしてですか？ちょっと前でもサタデーサウナサタデーサウナってあるんだ。なんかもともとは週6日働いて、で最後の日が土曜日だったんですよね。でそれで「はい終わりました」って言ってサウナに入りましょうってなってたんですよね。でその名残で土曜日ってなってるんですけど、だいたいなんか家族みんなでこうサウナ入って美味しいものを食べて。ね、Have you ever tried onsen? Yes, I was a little bit confused maybe with the place where you sit on a very small chair Yes. and you have the but I was like watching the other people like okay, what are they doing? They were like washing hair. So you felt fine with the no Nakedness. clothes. Yes, yes, そう yeah. か。No, we are very used to it, and So- everybody else was naked. う So んうん、そうなんだからやっぱり慣れてるっていうのもあるしね。でもフィンランドってすごく距離的には Finland is very far, no? But we have lots of similar thing and common thing, I guess. yes. ね。なんかこう何にもないところに何か感じるみたいな、なんか静かうんだったとしてもあんまり違和感感じないのがすごい共通してそうですよねて大好きなんですね。これはカリアランピーラッカという、すいませんちょっとすごく長い名前のフィンランドカリアンの国民食なんですけど、お米が入ってます。中にお米が入ってます。本当だ、なんかで日本ではカレリアパイというふうに紹介されることもあるんですけど、これはフィンランド人は小さい時からずっと食べて、すごく懐かありがしいとうございますパンなんですよね。これは今黒いのがビールでゴッコっていうフゴィンランドビールなんですけど、真ん中はロンケロっていうフィンランドが発祥のドリンクなんですね。アフターサウナっていうことでちょっと食事とドリンク。そうほんなじゃあ本当にサウナっていろんなことをこうしながら楽しむ時間っていうことなんですね。そうですね。you get サウナ also hungry and thirsty. Yeah. ああ、だから of course of course。じゃあちょっと早速いただいてみましょう Would you か。 like to どう taste? ぞどうぞ。これぐらいにしようかな。はい。ちょっとたっぷり。へえ、これなんか本当卵サンドみたいな色合いですね。これがね、ちょっと固めのね、そうですね。ライ。ライ麦とお米ですね。お米。中がお米で、皮皮はライ麦とちょっとだけ小麦粉を混ぜてます。なんかすごく香ばしいですよね。いい香り。皆さんいける口？大丈夫？いける口っておじさんみたいだったい。やいやいやあ、すいませんキャラクターには合ってるんで大丈夫です大丈夫。元気さ元気。何度でも楽しい。ああ、美味しい。あ、カクテルですねこれ。ロングカクテルをやっぱりこの中に閉じ込めたっていうさっきの言葉通り。アルコール入ってるのかな。そうですね。5.5%。あ、入ってた。めっちゃ飲みやすい。だからそうこのそうサウナ、危険ですロウリュ上がりで、汗がね、流れたからち It's ょ a うどいい。 good combination with sauna. I think so. Yes, it is. Very refreshing. I'm not sure if if they go well together. We Yeah, can let's try. see. Otherwise, we can take the beer. Yeah. 美味しい。初めてですか？初めてです。フィンランドのおにぎりをぜひ。フィンランドのおにぎり。Try this one. うん。
中がやっぱりお米でもっちもちです。美味しい素朴な味、素朴なね、味のね、塩味のおやきって感じ。こうやってみんなでワイワイやって、気が向いたらサウナに行ってまた出てきてなんか飲んで、こうやって家のこととかお友達と話したりとかして一日過ごすらしいんですよ。これが全体でサウナって言うんですって。ねえ、楽しいですね。I'm enjoying very much sauna. Yes. あれあれじゃあアゲインだね。サウナオール何度やるんだってね。何度でもって言ってた。あ、これはでもすごく爽やかなビールですね。香りが豊かな、そうそう、なんかベリーマイルド、ベリーマイルドでもないと思う。かなりいける口だね。いける口っていうのは、いける口、グッドドリンカーね。日本語ね、こうやって覚えて。変な日本語教えないでください。I feel like traveling in Finland. Yes, Right you now. have actually had now like a genuine sauna experience. ねえ、ほんとほんと。知らんかった、ハットがないの。What would you recommend for Japanese people to travel to Finland? What do you do? What do they do? What do they? Where to go? Well, again, depends a lot on what you're after, but I would say you should experience the food culture. It's very varied and diverse now. So you could go to Helsinki or Turku or Tampere and you could find lots of different restaurants from Finnish cuisine to also actually some good Japanese restaurants also. And maybe then if you have one more day, venture out to the archipelago and see the islands and the sea. Yeah, maybe try swimming from a sauna. サウナもいいよね。なるほどね。あとフィンランドは図書館とか建築が有名だと思うので、ヘルシンキのオーリ図書館っていうのが世界で一番の図書館に選ばれてたりとか、あともし余裕があればちょっとこう首都からちょっと離れたところでゆっくりコテージステイとかコテージステイ、すごくフィンランドを思う存分体験することになるのかなと思って。楽しいね。でもこの静かな間があってそれでもう違和感感じないのってまさに日本とフィンランドの共通点ですよね。本当そう思った。なんかスモールトークで全部埋めなくてもいい。そうそう、ちょっとなんかアップテンポなトークあるじゃない。あれちょっと疲れちゃいますよね。そうなんですよね。でもなんかこれが許されるっていうね。ちょっと静かでも大丈夫っていうことを今試してみました。もう OK です。もうええか。ありがとうございました。島田さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今回のフィンランドの体験いかがでしたか。めっちゃめちゃ楽しかったです。フィンランドってこう物理的にはなんか遠いし、こう人種も違うし言葉も全然違うんですけれども、なんかねこう分かり合えるような共通点があるっていうことを空気で感じられたのがとっても楽しかったんですよね。お互いにこうなんかちょっとシャイだし、相手のことを重んじながらこうなんか聞いたりとか、そういうねちょっとしたね合いの手っていうかやり取りがすごくねこう似てるものを感じたんですよね。あとねサウナでうわっしゃーって言ってうわーって飲む感じが本当に日本の温泉あれも本当に似てるし、だから日本人が今ねすごくサウナブームって言いますけれども、好きになるのもやっぱりね自然な流れだなっていうのを感じました。楽しかった。すごく似てる国だなと思いました。
And here is actually a very special うわ vase. It's the Tokyo すごい vase. 東京ベース、東京オリジナルベース It's the city. It's very Tokyo. Very Tokyo. It's very yeah. Tokyo. 日本文化と馴染むっていうのはどうしてだと思います？ I think we share a lot of same values in the Finnish design and the Japanese design.